الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نلتقي في أحد أيام رمضان لنواصل تفسير القرآن من حيث وقفنا. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va se retrouver ici au Ramadan comme d'habitude pour continuer l'exégèse des versets coraniques, de là où on a terminé. Avant de commencer, قبل أن أبدأ، عندي صديق جاءني بهدية اليوم. J'ai un ami qui m'a offert ses cadeaux. Ramadan Mubarak. Et il y a la mosquée. Alhamdulillah, ici aussi, Ramadan Mubarak, c'est Abdallah. Ramadan Mubarak, Alhamdulillah, si nos enfants dessinent des choses, mosquées, et l'écrivent Ramadan Mubarak, هذا خير كبير. يعني فهم أشياء كثيرة. Donc il a compris. Donc Barakallah fi. Jazakallah khair. Je suis très content de ça. Venez. Vous avez vu Abdallah, celui qui a donné les cadeaux. Barakallah fi. Jazakallah khair. Shukran. Merci. On va commencer. Nous sommes arrêtés la sourate Ad-Dukhan, sourate 44, Ad-Dukhan, la fumée, 44, verset 28. وقفنا في سورة الدخان يعني الدخان الآية في الآية 28. واليوم سنبدأ بتفسير الآية 29. وتحدثنا في المرة الماضية عن آل فرعون وهلاك آل فرعون، بداية من الآية 17. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. ثم تتالت الأحداث إلى نهاية الآية بعد دمار وهلاك آل فرعون أو فرعون وجنوده، وكذلك أورثناها قوما آخرين. وقفنا هنا وكذلك أورثناها قوما آخرين. اليوم سنبدأ بالآية 29، وهي قول الله سبحانه وتعالى في بعد هلاك فرعون وقومه، يعني بعد أن هلك فرعون وقومه، يقول الله سبحانه وتعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، يعني ممهلين، لم يمهلهم الله، لم يعطيهم وقت. عندما جاء العذاب وقع عليهم العذاب، لا مهلة جديد، لا مهلة، لا تمديد، لا شيء. وما كانوا منظرين، يعني ما معنى فما بكت عليهم السماء والأرض؟ هناك معنيان ذهب إليها المفسر. المعنى الأول: فما بكت عليهم السماء والأرض. ذهب البعض إلى
الذين يقولون بالمجاز في البلاغة إلى أن يعني هذا مجاز، يعني فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، فقالوا هذا من باب المجاز، لأن هل السماء تبكي حقيقة؟ هل الأرض تبكي حقيقة؟ والذي يبكي هو لديه مشاعر، هل للسماء مشاعر وهل للأرض مشاعر؟ فقالوا هذا نوع من البلاغة، ريتوريك، قالوا هذا نوع من البلاغة، وقالوا هذا موجود في لغة العرب، أي أن مهلكهم كمهلك غيرهم لم يكن حدثا عظيما. يعني فرعون كان يقول أنا ربكم الأعلى، وأنتم تعرفون عندما يموت عظيم، الآن إذا مات شخصية كبيرة الكل يتحدث، إذا مات الشخص إذا مات واحد مسكين خلاص رحمه تمشي، ولكن شخصية كبرى إذا ماتت الآن تجد العالم كله يتحدث، والأنباء والأخبار وهذه الأشياء كدت. ولكن آل فرعون، أو لا، قوم فرعون وقومه وجنوده، فرعون وجنوده كانوا يدعون العظمة، أنهم كبار وأنهم عظماء، حتى قال فرعون أنا ربكم الأعلى، ولكن صار هلاكه كهلاك غيره، يعني مهلكهم كمهلك غيرهم، لم يكن حدثا عظيما. هلاك فرعون لم يكن حدثا عظيم يعني كما كانوا يحسبون ويحسب قومه. يعني في كلام العرب كان إذا هلك عظيم يقولون بكت عليه السماء. العرب إذا مات شخص عظيم يقولون بكت عليه ماذا؟ السماء، ويقولون بكته الريح حتى الهواء يبكي، ويقولون بموته تزلزلت الجبال. إذن هذه عبارات عربية يعني مستخدمة. وهناك أشعار في ذلك كشعر النابغة في توقع موت النعمان بن منذر من مرضه: فإن يهلك أبو القابوس يهلك ربيع الناس والبلد الحرام. هذا من باب المثال. هذا معنى. المعنى الثاني وهو معنى من لا يقولون بالمجاز في القرآن. قالوا نعم، الله سبحانه وتعالى قال فما بكت عليهم السماء والأرض، قال نعم، قال نأخذها على ظاهرها بأن السماء تبكي والأرض تبكي، ولكن لا تبكي كما نبكي نحن. إذا كانت كل ما في الكون يسبح ولكن نحن لا نفهم تسبيحهم، إذن يسبح. فقالوا ما المانع أن السماء تبكي ولكن نحن لا نعرف كيف تبكي، وأن الأرض تبكي ولكن لا نعرف كيف تبكي، وأن لديها مشاعر سنتمة ولكن لا نعرف هذه المشاعر كيف. فقالوا نأخذها في ظاهرها، إذا قال الله بكت السماء بكت، فلا يحتاج إلى مجاز. إذن هذا معنى، وهو أيضا معنى صحيح. ممكن السماء تبكي والأرض تبكي ولكن ليس كبكائنا نحن، إذن نثبتها هكذا أيضا، هذا موجود. إذن البعض يقولون أنه سانس فيجوري، والبعض يقول لا، هذا حقيقة، بكت خلاص، الله قال بكت هو أعلم، ونحن لا ندرك كيفية البكاء. وتتكلم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، فإلى النهاية تكلم، يعني فيها نوع من الإرادة. فهذا المعنى الثاني.
وفي هذا الاتجاه يأتي قول علي بن أبي طالب، وأيضا نسب لعلي بن أبي طالب أنه يعني قال بالنسبة لهذا بأن المؤمن عندما يموت يبكي عليه موضع سجوده، الأماكن التي يسجد فيها تبكي لأنها تفقد هذا الشخص. وأيضا الأعمال الصالحة ترفع إلى الله أعماله الصالحة، فكل إنسان لديه باب، فقالوا أيضا هذا الباب يبكي عليه. وهذا يدخل في المعنى الحقيقي ليس المعنى المجازي. المواضع التي يفعل الإنسان فيها الخير في الدنيا، يصلي فيها، يساعد فيها الناس، يعظ الناس، يقوم بالخير. مثلا وقفت في مكان فقمت بالخير، هذا المكان عندما تموت يبكي لأن الأعمال الصالحة انقطعت. ثم أعمالك الصالحة التي تقوم بها ترفع إلى السماء، لديك باب فوق، فعندما تموت يبكي هذا المكان. إذن الأرض تبكي والسماء يبكي. إذن هذا أيضا معنى، يعني معنى ذلك أن الكون يبكي بموت المؤمن، لأن المؤمن يعمل الصالحات، فلأجل عمل الصالحات الأرض تبكي والسماء تبكي إذا مات مؤمن. Maintenant, en français, nous sommes toujours dans l'exégèse de la sourate 44. On a arrêté au verset 28, sourate 44, la fumée, verset 28. Aujourd'hui, on va commencer le verset 29. Mais avant de commencer le verset 29, je vais vous rappeler un peu, c'était l'histoire de Pharaon. C'était l'histoire de Pharaon qui commence du verset 17 au verset 28. On parle de ça. Verset 17 qui dit « Nous avons certes éprouvé avant eux les peuples de Pharaon quand un noble messager leur vint. » Ce noble messager, c'est Moussa alayhi salam. Jusqu'au verset 28, après la noyade de Pharaon et ses soldats, après leur noyade, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَكَذَلِكَ أَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ. Ainsi en fit-il et nous les fîmes hériter autres peuples. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala anéantit Pharaon et son armée par la noyade, et il a dit et nous les fîmes hériter autres peuples qui ont hérité leur place. On a arrêté là. Donc jusqu'à la noyade de Pharaon, la mort de Pharaon, l'anéantissement de Pharaon et son armée. Après, il y a eu un commentaire. Après, on vient au verset 29. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, après la mort, après la noyade de Pharaon et son armée, a dit, ni le ciel, ni la terre ne pleurèrent sur eux. Et aucun délai ne leur fut accordé. Donc, ni le ciel, ni la terre ne pleurèrent sur eux. Ça veut dire la mort de Pharaon, ni la terre n'est pas pleurée pour Pharaon et ses soldats, ni le ciel n'a pas pleuré. Que veut dire ça? Il y a deux sens selon les exégètes. Certains exégètes, ils ont dit ni le ciel ni la terre ne pleurèrent sur eux,
Ils ont posé la question, ils ont dit ça c'est un sens figuré. C'est pas le sens propre, ils ont dit c'est sens figuré parce qu'ils ont dit pour pleurer, il faut avoir les sentiments. Et la terre n'est pas des sentiments, le ciel même n'a pas de sentiments, donc pleurer, il ne pleure pas en réalité. Donc ils ont dit ça c'est le sens figuré. Et aussi, dans la langue arabe aussi, on utilise ces sens souvent. Quand quelqu'un qui meurt, quelqu'un qui a un grand, célèbre qui meurt, les Arabes disent que le ciel lui a pleuré. Donc quand il dit le ciel a pleuré sur lui. Et ils ont dit aussi le vent a pleuré. Le ciel, le vent, ou bien ils vont dire que les montagnes s'est tremblé. Lors de sa mort, les montagnes s'est tremblé. C'est une expression arabe. Donc ils ont dit que ces expressions, c'est au sens figuré. C'est au sens figuré. Ça, c'est un sens. Est-ce que c'est clair, ça? Il y a certains ulama, ils ont dit non, ce n'est pas un sens figuré. Ils ont dit attention, ce n'est pas un sens figuré. Parce que Allah a dit, ni le ciel, ni la terre ne pleurèrent. Ça veut dire que ce verset montre que le ciel pleure. La terre pleure. Et quand tu dis sens figuré, les gens qui disent sens figuré, c'est un sens figuré, ils disent que est-ce que la terre pleure? Ils disent non, la terre ne pleure pas. Les autres, ils ont dit ça, il n'y a pas la bienséance avec Allah. Allah a dit pleurer et toi tu dis ne pleure pas. Allah a dit le ciel pleure et toi tu dis non, ne pleure pas. Allah il dit la terre a pleuré, toi tu dis non, c'est un sens figuré parce que la terre ne pleure pas. Donc ils ont dit il n'y a pas l'adab, il n'y a pas la bienséance avec Allah. Ils ont dit qui te dira que la terre ne pleure pas? Et qui te dira que le ciel ne pleure pas? Les choses ne pleurent pas. Ils ne pleurent pas comme nous, mais d'autres manières. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a pris les cailloux dans sa main, les cailloux fait tasbih. Il fait tasbih. Mais nous, aujourd'hui, si on prend des cailloux, on ne voit pas tasbih. On n'entend pas les tasbih, malgré qu'il fait tasbih. Donc, Surat al-Kahf, Wajada Jidar Yurid an Yanqab. Ils ont vu, ils ont trouvé un mur qui veut tomber. Il y a des gens qui disent qui veut, le mur n'est pas de volonté. Mais en réalité, Allah dit qui veut tomber. Pourquoi pas il n'a pas la volonté? Donc, et ils ont dit l'essence est propre. Quand Allah dit le ciel pleure, le ciel pleure. La terre pleure, mais ce n'est pas comme nous, d'une autre manière. Ça, c'est le sens clair. Est-ce que c'est clair ou pas? Oui, parce que quand dites sens figuré, la manière qu'on utilise les sens, vous comprenez pas? Donc ils ont dit, elle pleure. Et de là que il a été rapporté dans une narration attribuée à Ali, qu'Allah soit satisfait de lui, radiyallahu anhu, il a dit que si les croyants meurent, Ali, radiyallahu anhu, il a dit si les croyants meurent, l'endroit par lequel, il a dit, l'endroit des sujoud, là où il prosterne, il prie à la mosquée, chez lui à la maison, partout il fait sujoud, il a dit ces endroits pleurent.
Vous me comprenez pas? Donc ça veut dire que ces endroits ils ont une conscience. Ils ont une conscience. Ça c'est Ali radiallahu anhu. Il a dit l'endroit pleure. Et l'endroit là où tu as fait des bonnes actions pleure ta mort. Sur ta mort, il pleure. Par exemple, là où tu es arrêté, tu as aidé les pauvres, tu as donné à manger aux pauvres. C'est lié que vous arrêtez, vous donnez à manger aux pauvres, c'est lié, la place pleure. Là où vous avez prêché, fait une bonne action, quelque chose que Allah aime, toute place que vous allez partir, que vous faites des bonnes actions, quand on meurt, toutes ces places pleurent pour la personne. C'est ça, on dit, la terre pleure. C'est ça, comment ça, les croyants quand ils meurent. Il a dit aussi, l'endroit par lequel ces œuvres montaient vers les ciels. On a dit l'endroit des prosternations et l'endroit par lequel les œuvres, quand je fais une bonne action, les œuvres montent, ça monte au ciel. Donc, quand les œuvres montent, ils ont dit chacun a une porte, passage, que les œuvres montent. Donc, il y a un passage pour chacun. Ils ont dit cette porte, que les œuvres des croyants montent au ciel quand les croyants meurent. Vous comprenez? Cette porte pleure. Est-ce que c'est clair? Donc, ça veut dire que les croyants, quand ils meurent, ce n'est pas seulement les êtres humains sont touchés, mais même l'univers, tout l'univers est touché. Tout l'univers est touché. Pourquoi? Parce qu'il a laissé une empreinte. L'amal al-salih. Donc tout l'univers est triste pour vous. Pas seulement les gens. Parce que nous, pour nous, quand quelqu'un qui meurt, on est là, on est triste, on pense que nous seuls. Non. Ce n'est pas nous seuls. La terre, là où la personne a fait des bonnes actions, elle est en deuil avec nous. Elle pleure la personne. Au ciel, les bonnes actions qui montent, la porte, le passage, sera aussi triste. Donc ça veut dire qu'il y a une solidarité cosmique pour l'amour d'un croyant. Le croyant est très valeureux. Très valeureux quand il meurt, parce que ça c'est la rupture des bonnes actions, sauf Sadaqa Jariya. Sinon la rupture des bonnes actions, tout l'univers est triste pour la personne. Est-ce que c'est clair ça? Donc, ça c'est deux. الآن بالعربي في هذه الآية سقوط آل فرعون فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين فيه ما يسمى بالسنن الربانية بالسنن الربانية هذه السنن وضعها الله في الكون ولا بد أن نتبع هذه السنن. وقال أحد العلماء إذا سقط المؤمن والكافر في الماء فإن المؤمن هو أول من يغرق يموت إذا كان لا يجيد العوم، إذا كان لا يستطيع أن يعوم. فالسنن الربانية مهمة جدا. نفهم من الآية فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين أن القوة المادية لا تساوي الوزن الحضاري والقيمي. الوزن الحضاري والقيمي. السنة الأولى السنة الكونية الأولى التي نستنبطها من الآية الطغيان والتكبر يعزل صاحبه وجوديا يجعله. شوف فرعون هذا منعزل، كان متكبر يقول أنا ربكم الأعلى،
عندما مات عزل كونيا، لم يحزن عليه الناس ولم تحزن عليه الحيوانات ولا النباتات ولا الأرض ولا السماء، فكانت هناك عزلة كونية. إذا نفهم السنة الأولى الطغيان يعزل صاحبه وجوديا. السنة الثانية دوام الملك مرتبط بالعدل لا بالقوة. دوام الملك مرتبط بالعدل لا بالقوة. السنة الثالثة فقدان الأثر الصالح علامة الخذلان، وهذا مهم. هناك بعد حضاري في الآية، وهو أن الآية لا تتحدث فقط عن الموت الجسدي بل عن الموت الحضاري، لأن فرعون كان يشكل حضارة، ليس موت شخص فقط بل الموت الحضاري. دائما كل طاغية يمر بثلاث مراحل، وهي: واحد، مرحلة القوة الظاهرة، في البداية يكون قويا وظاهرا عند قوة. ثانيا مرحلة العزلة القيمية، لا قيم لا أخلاق، يسقط أخلاقيا. ثالثا مرحلة السقوط المفاجئ، عندما ينعزل قيميا وأخلاقيا، يفقد القيم ويفقد الأخلاق، هنا يأتي السقوط، وهذا السقوط مفاجئ وما كانوا منظرين، يعني جاءهم فجأة. وفرعون نموذج قرآني متكرر عبر التاريخ، فمن عاش مفسدا سقط من ذاكرة الكون. من عاش مفسدا سقط من ذاكرة الكون، وأن فقدان الأثر الصالح هو أول مؤشرات السقوط. هذا ما يمكن استنتاجه من هذه الآية. Maintenant en français, il y a ce que nous sommes toujours en verset 29. Il y a ce qu'on appelle les lois divines. Les lois divines sont quoi? Dans le monde, il y a certaines lois que Allah a mis. Si on est musulman ou non musulman, il faut suivre ces lois. Par exemple, un musulman et un non-musulman qui tombent dans la mer, les musulmans seront les premiers à se noyer s'il ne sait pas nager. Parce que c'est une loi. Une loi, c'est-à-dire qu'il faut savoir nager. Si tu amènes une voiture, vous mettez deux personnes, un qui sait conduire, il a son permis, l'autre qui n'a jamais conduit, et tu lui dis il faut réciter des versets coraniques ou des choses comme ça pour faire bouger la voiture, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que c'est une loi. Pour conduire, il faut apprendre. Donc ça, ce sont des lois qu'on doit respecter. Si on ne les respecte pas, on tombe. Même si on est musulman. Si on ne respecte pas les lois divines de l'univers, on tombe. Dans ce verset, ni le ciel, ni la terre ne pleurèrent sur eux. Il y a des lois divines là-dedans. Quand je dis ces lois divines, ça veut dire qu'on peut prendre ces lois comme des règles nous-mêmes. On peut tirer des leçons
de ce que Pharaon, pourquoi Pharaon a chuté. Et nous, si nous ne voulons pas chuter, pas parce que Pharaon, il y a ça aussi, mais il y a les lois aussi à suivre. Il faut voir. Première loi, c'est quoi? Ça, c'est une loi, une règle générale pour tout le monde. Ce n'est pas qui concerne Pharaon seul. La tyrannie isole existentiellement son auteur. Quand on est tyran, on est isolé. Ni les gens n'aiment pas les tyrans, ni Allah n'aime pas les tyrans, ni le ciel ne pleure sur les tyrans, ni la terre ne pleure quand il n'est pas là. Donc ça veut dire c'est boycott total. Ça veut dire un tyran est boycotté d'une manière universelle. Tous les êtres humains, les animaux, les plantes, la terre, les cieux. Allah subhanahu wa ta'ala en premier. Vous me comprenez moi? Donc la tyrannie est ça là, comment ça s'appelle? C'est un isolement existentiel. Et donc sur son auteur, ça c'est ce qu'on a vu avec Pharaon. Après la noyade de Pharaon et son armée, ni le ciel ni la terre ne pleurèrent sur eux. Il a perdu toutes les dimensions. La relation verticale entre lui et Allah et la relation horizontale entre lui et les êtres humains, il a tout perdu, c'est boycott total, isolement existentiel, ça comme de l'auteur. Le tyran est isolé, vous me comprenez? Même l'univers les boycotte, tous les boycottent. Donc c'est pour nous enseigner, il ne faut pas plairer un tyran. Il ne faut pas plairer un tyran. Donc voilà, ça c'est la première loi. Donc on sait, n'importe quel tyran dans le monde, il est isolé d'une manière existentielle. Ça c'est un. Donc ça veut dire que le tyran peut paraître puissant politiquement. On le voit apparemment, il est puissant, mais dans la balance divine d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est dépourvu d'acceptation. Les gens ne l'aiment pas. Les gens ne l'aiment pas, les tyrans. Il est dépourvu d'acceptation. Dépourvu, les gens ne l'acceptent pas. Dépourvu d'amour. Les gens ne l'aiment pas. Dépourvu d'empreinte positive. Il n'a pas d'empreinte positive. C'est pour cela le ciel, ni la terre ne le plaît. Donc pourquoi? Parce qu'il est dépourvu d'empreinte positive. Il n'a pas fait des actes positifs. Ainsi, lors de sa chute, le ciel ne pleure pas sur lui. Ça, c'est symbole de l'acceptation céleste. Ça veut dire il n'a pas accepté. Chez Allah, il n'a pas accepté. C'est le rejet, le boycott céleste. Vous comprenez pas? La terre non plus. Ça, c'est symbole d'enracinement humain et populaire. Sur la terre, c'est le boycott. Et personne ne le pleure sur la terre. Sur la terre. Donc, c'est une leçon de la loi divine. La puissance matérielle n'équivaut pas au poids civilisationnel et moral. Ça veut dire pour maintenir un pouvoir, il faut s'appuyer sur les valeurs et la moralité. C'est ça. Mais la force matérielle seule ne pourra pas. Quand vous voyez les anciennes civilisations, leur chute n'était pas matérielle. Hein. Ils étaient très forts. Ad, Thamoud, Pharaon, lorsqu'il a suivi Moussa, ce n'est pas les armes qui manquaient.
c'est pas les armes, c'est pas faute de munitions ou il n'y a pas beaucoup d'armes, c'est pour cela qu'il est mort. Non, il était armé jusqu'aux dents. Mais le problème, c'était quoi? Le problème, c'était un problème moral. La chute des sociétés et des communautés est morale d'abord avant. N'importe quelle puissance mondiale, quand il commence à laisser les valeurs et l'aspect moral, ça c'est un signe de la chute. Donc ça, c'est une loi divine, il faut comprendre cela. Non. Ça c'est maintenant, deuxième loi, la pérennité du pouvoir pour que le pouvoir continue, ne tombe pas. La pérennité, continuité du pouvoir est liée à la justice. Est liée à la justice. Non à la force. Quelle que soit ta force, matérielle, quelle que soit ta force, ton pouvoir ne va pas continuer tant que tu n'as pas juste. Tant que tu n'as pas juste. La justice, c'est la base de la continuité. Toutes les anciennes puissances, civilisations, ils ont chuté. Si vous cherchez, vous trouvez que c'est cet aspect. Il y avait beaucoup d'injustice. On ne peut pas continuer. Le pouvoir ne pourra pas continuer avec beaucoup d'injustice. Troisième loi, la perte de l'empreinte vertueuse est un signe d'abandon divin. Quand quelqu'un qui n'a pas d'empreinte vertueuse ne prie pas, il ne jeûne pas, il ne fait pas le bien, il fait que le mal, il faut savoir, ça c'est un signe d'abandon d'Allah. Allah t'a abandonné. Allah n'est pas avec toi. Et si Allah n'est pas avec toi, l'univers ne sera pas avec toi. Parce que c'est Allah qui a créé l'univers. C'est pour cela, ni le ciel, ni les terres, ni le ciel, ni la terre ne plairèrent sur eux. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui a créé l'univers. Si tu n'as pas un bon terme avec Allah, l'univers ne sera pas en bon terme avec toi. Donc quand on voit quelqu'un qui ne pose pas de bons actes, il n'y a pas d'empreinte vertueuse sur ses actes, il faut savoir c'est un signe que Allah l'a abandonné. Si Allah t'a abandonné, tout l'univers va t'abandonner. C'est ce qui est arrivé à Pharaon ici. Ni le ciel, ni la terre ne plairèrent sur eux et aucun délai ne leur fut accordé. Donc il faut voir. Ça c'est ce qui concerne. Maintenant, sur la dimension civilisationnelle du verset, les versets ne parlent pas seulement de la mort physique. Il ne faut pas penser que c'est la mort physique, quelqu'un qui est mort et on l'a enterré. C'est pas ça seulement. Les versets ne parlent pas seulement de la mort physique, mais de la mort civilisationnelle. Les tyrans traversent 3 phases. Si vous cherchez, tous les tyrans du monde traversent combien? 3 phases. Première phase, c'est la phase des puissances apparentes. Il se trouve fort militairement, fort économiquement. Ah, ça c'est le début de la tyrannie. C'est la force militaire, force économique. Ça c'est la première phase. Après cela maintenant, quand il devient fort économiquement, fort politiquement, ah, ça c'est une épreuve. Allah met la force dans ta main pour voir comment tu vas agir. Il ne faut pas penser que Allah vous aime plus que les autres, non. Avoir beaucoup d'argent, ça ne veut pas dire qu'Allah vous aime plus que les pauvres, non. Ça veut dire que votre épreuve, c'est sur l'argent. Maintenant, Allah a mis les pouvoirs, a mis la puissance politique, la puissance économique, militaire, dans ta main. Tu
tu te sens fort. Maintenant, c'est une épreuve pour toi. Comment tu vas faire? Ça, c'est la première étape du tyran. Une fois qu'il a possédé la force matérielle et tout, vient la deuxième phase, c'est l'isolement moral. Moralement, il va laisser tout ce qui est moral, tout ce qui est vertueux. Vous comprenez pas? Il va faire que des péchés. Que des péchés. Donc, deuxième phase, après tout ce qu'Allah lui a donné, au lieu de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, être reconnaissant envers lui, non. Maintenant, c'est l'isolement moral. Il va écarter les valeurs dans son comportement. Troisième phase, c'est la phase de chute soudain. Il va tomber, soudainement, sans préavis. Sans préavis. C'est ça, sans délai. Ils vont tomber. Et même ils ne savent pas, ils ne s'attendaient pas. Donc ils vont être surpris par la chute. Donc Pharaon est un modèle coranique qui se répète à travers l'histoire. Ce qui se répète à travers, comme si le verset disait, écoutez, comme si le verset disait, celui qui vit en corrupteur tombe de la mémoire de l'univers. Ouais. Celui qui vit en corrupteur tombe de la mémoire de l'univers. Donc voilà, ça c'est ce qu'on peut tirer de ces versets. Ça c'est ce qu'on peut tirer de ces versets. Inch'Allah, donc on a fait plus de 30 minutes. Je pense qu'on arrête là. Inch'Allah, demain on va continuer, ou bien pas demain, samedi, Inch'Allah, on va continuer. Wa sallallahu alayhi wa sallam, assalamu alaikum wa rahmatullahi.